Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Manoj. You're watching React with Manoj. Okay, let's watch the recent trailer which is released by Malayalam feat Prithviraj, Jayan Nambiyar and like so many. And the trailer name is, the movie name is Vilayatha Buddha. I think Vilayat Buddha and potrike. I don't know whether I'm pronouncing right or wrong. So let's watch it because this looks so promising, that the image is looking so promising and Prithviraj is looking so damn intense. So let's watch it because this looks like an Ayyappan Koshiyam அந்த ஒரு இன்டென்ஸ் வந்து அவரோட ஃபேஸில் அந்த கெட்டப்பில் இருந்து எல்லாமே பார்க்குறக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர ரகடாக இருக்கார். ஸோ அதனால் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். മേൽപ്പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ 55 വർഷമായി സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ ഞാൻ 7-5-24, 8-5-24 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 14 ഇഞ്ചോളം ചുറ്റുവണ്ണമുള്ള ചന്ദനമരം മോഷണം പോയതായി കാണപ്പെട്ടു. 4 സ്റ്റാർ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടായതുകൊണ്ടേ നാളെ ഇനിതൊരു ഏണിയാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ചുമ്മാ ഒരു പരാതിയും കൊടുക്കും. അവൻ നോക്കി വെച്ചാൽ അവൻ കൊണ്ടുപോകും. അവൻ്റെ തൊഴിലായി ചന്ദനം മോഷണം. Oh, the cinematography is damn good. தெரியுதா யார் வந்திருக்காங்கன்னு? மாஸ் சென்ட்ரியில நம்ம ஹீரோ ഡബിൾ മോഹൻ. പിന്നെ നാട്ടുകാർ പല പേരും വിളിക്കും. ഡബിൾ മോഹനൻ, സാൻഡൽ മോഹനൻ, ചിന്ന വീരപ്പൻ. എനിക്ക് കൊള്ളക്കാരൻ മോഹനോടാ പ്രേമം. നീ തോറ്റാ ഞാൻ വെറും ചോലക്കിലെ ചെമ്പകത്തിന്റെ മോളാ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഡബിൾ മോഹനന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മറയൊട്ടാണ് കൂടെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടക്കണം. സാറേ, ഡബിളിന്റെ പരിപാടിയാണെന്ന് സാറിനും അറിയാം, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗർഭിണികളെ കയറ്റിയും കോഴിച്ചോറ് വെച്ച് ആക്സിഡന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് കുറെ കടത്തിയതല്ലേ? ചന്ദനം. യശോധാവല്യം എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. ശുഭ്രനിറത്തിൽ വിലസി നിൽക്കുന്ന എന്നർത്ഥം. അതിന്റെ തണലിൽ നിന്നാ മതി, കറ പുരണ്ടവരും തിളങ്ങും. അവനിങ്ങ് വരട്ടെ. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒരിടത്തിന്റെ ഉടമ ഇതിൽ കക്ഷിയല്ല. ഞാൻ വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച ഇടപാടിനിടയിലോട്ട് നീ തല കൊണ്ടിട്ട ആ തല ഞാൻ വിളയണം. സൂരജ് വിളച്ചിലെടുക്കല്ലേടാ. കാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ഏമാന്മാര് കയറി സിമിലർ ടു അയ്യപ്പൻ കോശിയം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പണിവരം കിടക്കുന്നുള്ളൂ മോന. Man, the background score is damn good. പതിനഞ്ചേരം ചന്ദനത്തിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷണമൊത്ത വിലായത്ത് എനിക്കായിട്ട്. അങ്ങേരോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇനിയുണ്ടാവുണ്ട് ഇതില്. നീങ്ങ വാ. കൊളുത്തിട. I'm just very surprised to see this trailer. எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு படம் வர்றது, எனக்கு சத்தியமாக இருக்குன்னு தெரியாது. நான் ஜஸ்ட் பார்த்தேன், ரியாக்ட் பண்ணிட்டேன். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி நாட் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு புஷ்பாவோட ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் அட் புஷ்பா பிகாஸ் ஸ்டோரி லைன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் அந்த வைபெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் புஷ்பாவோட நமக்கு வந்து ஒரு ரிசம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குன்னு தான் தோணுது. பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இது வந்து அதை பேஸ் பண்ணி எடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியுது. ஸோ மேபி அதாவது ஐ திங்க் ஏதாவது இருக்கலாம், ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இருக்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரூ ஈவெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. ஸோ என்ன இதுங்கிறது நான் செக் பண்ணல. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் இட். பட் ட்ரெய்லர் லுக் ஸோ இன்டென்ஸ் அண்ட் பிருத்திவிராஜ் லுக்கிங் ஸோ டேம் குட். அவரோட அந்த ஐயப்பன் கோஷியம்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் மூவி இஸ் ஹேவிங் தட் மேல் ஈகோ கண்டென்ட்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்தவங்க டைலாக் பேசினவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒரு ஈகோயிஸ்டிக்கான அங்கே ஒரு வார் போயிட்டே இருக்குது ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தரும். அதுவும் வந்து எஸ்பெஷலி அந்த ஃபீமேல் லீட் கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் சீன்ஸ் வச்சாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மூவியில் இன்னும் கூட பயங்கரமான ஸ்கோரிங் இருக்குன்னு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூவி வந்து பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருக்க போகுதுன்னு தோணுது. பட் எனக்கு வந்து சத்தியமாக சொல்கிறேன், இது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இந்த ட்ரெய்லர் சடனாக வந்து பார்த்தோம் November 21 போது இன்னும் 1 வீக்கில் தான் ரிலீஸ் ஆக போதும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. எப்படி என்னங்கிறது தெரில. ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ அபவுட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி. தே ஆர் லைக் ப்ரூவிங் அகைன் அண்ட் அகைன் லைக் தே ஆர் கண்டென்ட் இஸ் லைக் இன் பீக் லெவல். ஸோ டெஃபினட்டாக இதுலேயுமே செம கண்டென்ட் இருக்குன்னு நல்லாவே தெரியுது. ஸோ அவங்களோட ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் தே ஆர் த வே தே ஆர் ஐ மீன் தட்
அது ரொம்ப த்ரில்லராக கொண்டு போகிறதுல அவங்கள அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாதுங்க சத்தியமாக சொல்லப்போனால். ஒரு நார்மல் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும். அதை வந்து அவங்க அழகாக வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து உட்கார வச்சுருவாங்க. ஈவன் ஐயப்பன் கோஷியுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நார்மலான ஒரு கண்டென்ட் தான். அது வந்து ரொம்ப எப்படி தான் அதை யோசிச்சாங்கன்னு கூட தெரியல. ஒரு அதே தான் பார்க்கிங், நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்கிங் மூவியும் அப்படி தான். ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா வச்சு ஒரு படம், அதே தான் ஐயப்பன் கோஷியின் தலைவி தான் நம்ம பார்க்கிங் எடுத்திருப்பாரு. அந்த டேரக்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி தான் நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் சொல்கிறேன்ல, ஒரு சாதாரண ஒரு கண்டென்ட்டை வச்சு அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு படத்தையே எடுத்துருவாங்க. அது வந்து அது ஒரு வேறு லெவலான ஒரு இதுங்க. எப்படி நம்ம மெய்யலகனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு கண்டென்ட் தான். நம்ம அப்படியே போகிற போக்கில் பேசிட்டு போகிற ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஒரு படமாக எடுக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு செம டேலண்ட்டு. அதில் டயலாக்ஸ் எழுதணும், அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதணும், அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு செட் அமைக்கணும், நடிகர்களை கேஸ்ட் பண்ணணுங்கும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒர்க்கு. இட்ஸ் அன் ஆர்ட்னு தான் சொல்லணும் டெஃபினட்டாக. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி டாப்னு தான் சொல்லுவேன். டெஃபினெட்லி தே ஆர் த பெஸ்ட் டுனா கன்வே அ வெரி சிம்பிள் ஸ்டோரி இன்டு அ எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டோரி. ஸோ தே ஆர் த பெஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினட்டாக சொல்லலாம். ஸோ ஆன் தட் வே ஐ திங்க் திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு டெஃபினெட்லி பிகம் அ பிளாக் பஸ்டர். ஐ ஹோப் ஸோ. ஸோ வில் see about it, and if you like my video, please like and share about the video, and your opinions are you can openly you can do it in comments. I am very much welcoming that. So இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.